हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असी 9th क्लास का जो 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करांगे। चलो देखते हैं साडी एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम कहते ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपन टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस देती है कहते इन्हां दा ग्राफ ड्रा करो। ठीक है जी, किवें ग्राफ ड्रा करांगे जो भी साडे कोले वेरिएबल ने। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट दे विच सानू की गिवन है x + y = 4। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਨੇ x ਐਂਡ y, ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਨੇ ਟੂ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ y ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 4 - y, ਕਿ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ अगर x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करांगे तो उहदे करस्पोंडिंग अपने कोले x की कोई ना कोई वैल्यू आउंदी रहूगी। देखो किवें आपां पहले छोटे नंबर तो स्टार्ट कर लेने पुट y = 0। मैं y की जगह ते 0 पुट करा, x की आऊगा 4 - 0, 4 दे विचों 0 माइनस करांगे 4 आ गया। इट मीन जदों मैं y की वैल्यू 0 लेके चली तो उहदे करस्पोंडिंग मेरे कोल x की वैल्यू की आ गई 4। ठीक है जी, होर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। पुट ਅਸੀਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ x = 4 - 2, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਪੁੱਟ y = 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x = 4 - 4, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ, 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਐਂਡ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y की वैल्यू इत्थे मैं पुट की 0। ठीक है जी, उसके करस्पोंडिंग x की वैल्यू मेरे को निकल के आई 4। ठीक है जी, जदों मैं y की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे को x भी 2 है। ठीक है जी, एंड जदों मैं y की वैल्यू 4 पुट करती तो मेरे को x की वैल्यू की आ गई 0। देखो हुण ये जो भी साडे कोल सॉल्यूशंस आए ने कोऑर्डिनेट्स आए ने x एंड y दे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ वर्टिकल लाइन। ये जिथे भी दोनों लाइन्स कट करती हैं वो अपना ओरिजिन होंदा है 0 0 पॉइंट। ठीक है जी, हुण देखो अपने कोल की है कि किहड़े-किहड़े कोऑर्डिनेट ने जदों साडे कोल y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है। हुण x की वैल्यू सानू 4 दे रहे ने एंड y की वैल्यू 0, इट मींस इत्थे आ गई 4 0। साडे कोल कोऑर्डिनेट की हो गए 4 एंड 0। उस तो सानू कह रहे हैं x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है जी, 2 एंड 2। उस तो बाद देखो नेक्स्ट कह रहे ने x की वैल्यू तो 0 है, इत्थे हो गई x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 अपनी ये रही, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 0 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x + y = 4। इस तरह कह रहे अपन रिप्रेजेंट करो। ठीक है जी, सिमिलरली हम सारे कोले सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट दे विच की कह रहे हैं, कहंदे x - y = 2। अगर ਅਸੀਂ सेकंड पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ सेकंड पार्ट x - y = 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 + y ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ y = 0। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 + 0 = 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ x ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 + 1 = 3। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਜਾਂ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 2 + 2 = 4। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप अपने को, बस ध्यान रखो कि साडा जिहड़ा नंबर है इरेशनल नंबर ना हो। ठीक है जी, उन्होंने ग्राफ पेपर ते रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। हुण देखो x जदों असीं y की वैल्यू 0 पुट की तो x साडे कोल आ गया 2। जदों असीं y की वैल्यू 1 पुट करती x आ गया 3। जदों असीं y की वैल्यू 2 पुट की तो x आ गया साडे कोल 4। ठीक है जी, हुण आपां इहनूं ग्राफ पेपर ते फिल करांगे, ग्राफ बनावांगे दा। ठीक है जी,
ग्राफ बनाने लिए देखो साडे कोल किहड़े-किहड़े कोआर्डिनेट जिहड़े हैगे आ आए ने अपने कोले। देखो जदों साडे कोले हैगी आ x की वैल्यू 2 y 0 यही कोआर्डिनेट हो गया, ठीक है जी 2 0। उस तो बाद x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 1 है, ये ठीक है जी 3 1 पॉइंट हो गया। उस तो बाद x की वैल्यू 4 है एंड y 2 है, x की वैल्यू 4 एंड y 2 ये रहा, ठीक है जी 4 2 इन्हां नूं आपां मिला दांगे इस तरीके नाल, ठीक है। तो अपने को x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। यही अपने ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीगा। हुण आपां चलदे हां अपने नैक्सट थर्ड पार्ट ते। देखो थर्ड पार्ट दे विच की क्या होएगा, कहंदे y इज इक्वल टू 3x पहले इक्वेशन बना के दी अपन। थर्ड पार्ट दे विच देखो कि y इज इक्वल टू 3x। हुण इत्थे अगर मैं x की वैल्यू पहला सी y दी पुट करदी सी, हुण आपां x की वैल्यू पुट करांगे तो उहदे करस्पोंडिंग साडे कोले y दी वैल्यू आ जाऊगी, ठीक है जी। पुट x तुसी x दे y दे विचों कोई भी वैल्यू पुट कर सकदे हो पहला अपने कोलों, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 0 x 0 पुट करा तो मेरे कोले की आ जाऊगा, देखो 3 0 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੀ 1 y is equal to 3 1 ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈल्यू मैं 2 पुट कर ली, y ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਆ ਗਈ 3 into 2 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ मैं x ਦੀ ਵੈल्यू 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਦੀ ਵੈल्यू 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y 3 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈल्यू मैं ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 2 y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6, ठीक है जी। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਵੈल्यू 1 ਹੈ y ਦੀ 3 ਹੈ, x ਦੀ ਵੈल्यू 1 y 3 ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਵੈल्यू 2 y 6 x ਦੀ ਵੈल्यू 2 y 6 ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ मिला देंगे। जो तुम स्केल ना लाओगे लाइन स्ट्रेट लगूगी, ठीक है जी। तो किहड़ी इक्वेशन का अपने को आंसर है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है जी। तुसीं ने अलग अलग ग्राफ बना लेना अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है जी। जो भी तुसीं ग्राफ करोगे अपनी कॉपी के ऊपर तो तुसीं ने हर एक जिहड़ा हैगा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सानूं जो भी दी हुई है ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ग्राफ बनाना, ठीक है जी। 4 दा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ y ਦੀ ਵੈल्यू ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ 3 ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈल्यू ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ x 0 ਤਾਂ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 - 2 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਇਟ ਮੀਨਸ y ਦੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 3। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ x ਦੀ ਵੈल्यू 1 पुट करती 3 - 2 1 इज इक्वल टू y, ठीक है जी। 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1। देखो मेरे को 2 पॉइंट हो गए 1 एंड 1। दूसरा हो गया मेरे को जो मैं x की वैल्यू 0 पुट की थी y मेरे को 3। मैं दोनों के ग्राफ ड्रा कर दिए, दो तो भी ड्रा कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू 0 y 3 है, x की वैल्यू 0 y 3, ठीक है जी। x की वैल्यू 0 y 3 उस बाद x की वैल्यू भी 1 एंड y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 1 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 is equal to 2x plus y। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ठीक है जी। इस साडा फर्स्ट क्वेश्चन। हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट सैकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट के अपने कोल हैगा नेक्स्ट सैकंड क्वेश्चन। देखो सैकंड क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहंदे गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 12 हाउ मैनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाट। सानू 2 पॉइंट्स दिते हुए ने। देखो जिहड़ा फर्स्ट पॉइंट हुंदा साडा कोआर्डिनेट हुंदा x एंड सैकंड हुंदा कोआर्डिनेट y। कहते इहदे तो असीं ने की करना है 2 लाइंस बनाउणियां ने, ठीक है जी। अपने कोल इहदी इक्वेशन राइट करनी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्योंकि साडे कोल 2 पॉइंट ने x एंड
बाई ਅਸੀਂ ਨੇ टू वेरिएबल ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ x y, x y ਲਵਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2 ठीक है जी एंड y की वैल्यू की है 12 x plus 2 की हो गया मींस की लिखांगे सी 2 plus 12 x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू साडे कोले 12 है दोनों नु प्लस करांगे तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x plus y is equal to 14 ठीक है जी। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 2x plus y ठीक है जी ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈल्यू ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 2 and y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 12 2x ਮੀਨਸ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 16 ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 4x minus 12 ठीक है जी 4x minus 12 ਕਰਾਂ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 ठीक है जी 8 minus 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆ ਜੂਗੀ -4 ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ 2 and 12 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ there are infinite many lines as pass through a point infinite line can pass। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 3 4 lies on the graph on the equation 3y is equal to x plus 7 find the value of a। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x and y ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x and y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ 3y is equal to ax plus 7 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ 3 and 4 it means x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਗਈ and y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ y ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 4 ठीक है जी 3 into 4 is equal to a x की जगह पे की पुट करांगे 3 plus 7 चलो सॉल्व करो 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12 is equal to 3a plus 7 ਹੁਣ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3a ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 is equal to 3a ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਕਿ 5 over 3 यही ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ is equal to 5 over 3। ਇਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ the taxi fare in a city is as follows for first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer taking the distance covered x kilometer and total fare as y write a linear equation for this information and draw its graph। देखो ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟੈਕਸੀ 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 rupees। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ 8 ਰੁਪਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ 5 rupees ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 rupees ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कहते टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸੀ डिस्टेंस कवर करूगी, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ x किलोमीटर एंड टोटल फेयर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ y किलोमीटर, सॉरी टोटल फेयर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ y रुपीस। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ x ਕਿਲੋਮੀਟਰ, x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 8 ਰੁਪੀਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ ਅਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ 5, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦਾ x - 1 * 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 22 ਰੁਪੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 22, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 8 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, 8 + x - 1, 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5x - 5 = 22। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, क्योंकि 8 प्लस माइनस 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 + 5x = 22। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ y = 5x + 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਟ x = 0, x 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 0 + 3, ठीक है जी। 5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 0 ਚ 3 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ x = -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ y = 5 - 1 + 3 -5 + 3 ± -2 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਲਈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ -2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इधर अपने को x डैश एक्सिस मींस x ਦੀਆਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼, इधर y डैश एक्सिस y ਦੀਆਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼, x एक्सिस ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣਗੇ इधर y एक्सिस, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 3, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 3 ਤੱਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -1 -2 -3 सॉरी नीचे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है जी। ये ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਇਟ ਮੀਨਸ x 0 ਹੈ y 3 ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ 0 ਐਂਡ 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -1 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -1 ਤੇ -2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ -1 ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ -2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 + 5x = 3 + 5x = ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਗੀ ਉਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਰੋ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 4th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ
फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते फ्रॉम द क्यूजेस गिवन बिलो चूज अ ओकेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर एफ। ठीक है जी, सानू फिगर दी हुई है, ग्राफ दिता हुआ है एंड ओकेशनस दी हुई ने। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਓਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਫॉर ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਓਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਓਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਓਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, y x। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਇਸ ਓਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो फस्ट है साढ़े को -1 ते 1, फस्ट कोआर्डीनेट -1 ते 1। ठीक है जी, इस ओकेशन के पुट करांगे x की जगह ते y की जगह ते होगा 1 एंड x की जगह ते -1। हुण अगर आपां नूं देखिए पहली ओकेशन ही नहीं सैटिस्फाई करी, ये 1 है -1 है, इट मीनस नॉट इक्वल हो गए। ठीक है जी, इक्वल आ जाते अगर तो असीं की कह सकते सीगे मीन उस तो बाद जो भी साढ़े को 2 कोआर्डीनेट्स होर सी वो चैक करते आपां। अगर अपने को फस्ट जो पॉइंट है फस्ट कोआर्डीनेट इक्वल आ जाता फिर आप अगले दो भी चैक करते, बट हुण आपां नूं अगले दो चैक करने की लोड़ ही नहीं क्योंकि साडे कोल इत्थे जिहड़ी इक्वेशन होगी वो नॉट सैटिस्फाई होगी। ठीक है जी, तो अपने को जिहड़ी फस्ट है वो तो सोल्यूशन नहीं हैगा इस ग्राफ का। उस तो बाद आपां चैक करते हैं सैकंड इक्वेशन। ठीक है जी, सैकंड x + y = 0। तो देखो पहला असीं पुट करांगे -1 ते 1 कोआर्डीनेट। हुण देखो x की जगह ते आगो अपने को -1 एंड y की जगह ते 1 आ गया = 0 प्लस माइनस माइनस 0 = 0। इट मींस फर्स्ट जेड़ा हैगा साडा कोऑर्डिनेट इक्वल आ गया। हुण आपां सेकंड चेक करांगे। सेकंड हैगा 0 0 x + y = 0, x की जगह ते भी 0 एंड y की जगह ते भी 0 = 0, 0 = 0 आ गया। इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट भी सैटिस्फाई कर गया। हुण असीं चेक करांगे इसी इक्वेशन दे विच थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट हैगा साडा 1, -1। इट मींस x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 दे विचों 1 माइनस करांगे 0। इट मींस ये भी इक्वल आ गया। इट मींस केड़ी जेड़ी हैगी इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, तो साडी कोई राइट इक्वेशन केड़ी होगी इस ग्राफ दी, सेकंड इक्वेशन। अगलियां दो चेक करो ना करो, सिर्फ आपां नूं एक यूज करने लई कहा सीगा वो अपनी होगी बेटे, बस आप चेक करके जरूर देख लेने हैं। ठीक है जी, जो भी अपने कोले नेक्स्ट इक्वेशंस रह गईयां वो भी चेक कर लेने हैं। देखो जदों असीं इक्वेशन सेकंड दे विच सारे कोआर्डीनेट फिल किए तो अपने सारे जिहड़े हैगे लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इट मीनस ये साडे कोल की होगी इक्वेशन जिहड़ी सैटिस्फाई कर गई इस ग्राफ दे मीनस ये सारे कोआर्डीनेट की ने इस इक्वेशन दे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां थर्ड पार्ट क्या था सानू y = 2x। ठीक है जी, हुण y अपने कोले देखो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1 है। y की जगह ते 1 पुट करांगे एंड x की जगह ते -1। ठीक है जी, तो क्या आ गया 1 = -2 नॉट इक्वल। इट मींस नॉट सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो उस तो रह गई अपने को लास्ट फोर्थ भी चेक कर लेने। ठीक है जी, ये भी नॉट सैटिस्फाई होगी क्योंकि अपन अपने करैक्ट आंसर जो है वो 4 ऑप्शन के विचों मिल चुके। इस तो देखो इस इक्वेशन के विच असीं पुट करांगे पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 ते 1, 2x की जगह असीं पुट करांगे, y की जगह ते पुट करांगे असीं 1 एंड x की जगह पे पुट करांगे -1। 2 + 3 नु 1 मल्टीप्लाई करांगे 3 = प्लस माइनस -7 आ गया। ऐड करांगे 5 = -7। देखो ये भी इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल हो गए। इट मींस ये भी साडे कोल की होगी नॉट सैटिस्फाइड। तो साडा करेक्ट आंसर की हो गया, जिहड़ी इक्वेशन इस सारे ग्राफ दे विच सैटिस्फाई कर रही है वो होगी x + y = 0। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ 1 ਬਾय 1 ਆਪਣੀ ਹਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, फस्ट इक्वेशन है साडे कोले y = x + 2। हुण फस्ट कोआर्डीनेट है -1 ते 3। की हुंदा फस्ट साडे कोले x का कोआर्डीनेट हुंदा है, y जेड़ा है सेकंड वो साडे कोले y का कोआर्डीनेट। इट मींस x की जगह ते ਅਸੀਂ पुट करना है -1 एंड y की जगह ते ਅਸੀਂ पुट करना है 3 =
-1 + 2, ठीक है जी। 3 प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। देखो फर्स्ट इक्वेशन ही सैटिस्फाई नहीं करी क्योंकि अपने को दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ ताकि आ जाएगा ये नॉट आंसर, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन का जिहड़ा हैगा इस ग्राफ का सोल्यूशन नहीं हैगा। उस तो बाद आप सैकेंड इक्वेशन चेक कर लेने। देखो सैकेंड इक्वेशन सानू की गिवन आ y = x - 2, क्योंकि जो साडा फर्स्ट ही नॉट इक्वल हो गया फिर सानू दूसरे फिल करके देखने की लोड़ नहीं, क्योंकि सानू तीनों ही इक्वल चाहिए। अगर एक भी इक्वल ना हो इट मीन साडी जिहड़ी इक्वेशन है वो नॉट सैटिस्फाई है, ठीक है जी। इस बाद अपने को सेकंड पार्ट की है y = x - 2। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैगा इट मीन x की वैल्यू साडे कोल हैगी है -1 एंड y की वैल्यू हैगी है 3, ठीक है जी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यही है -1 ते 3। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ 3 = x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 - 2 3 प्लस माइनस माइनस प्लस -3 है। जब देखो प्लस का 3 है माइनस का 3 है इट मीनस इक्वल नहीं आए तो ये भी अपने को नॉट आ गया। सैकेंड इक्वेशन भी सैटिस्फाई नहीं कर रही। हम असीं चेक करांगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन गिवन है साडे कोले x y -x + 2। हम फिर पुट करांगे, देखो x की जगह ते असीं पुट करांगे -1 एंड y की जगह ते असीं पुट करना है 3। तो y की जगह ते 3 आ गया = x की जगह ते -1 + 2, ठीक है जी। 3 -1 माइनस ना मल्टीप्लाई करांगे प्लस का 1 हो जाएगा +2। देखो 3 = 3। फर्स्ट पॉइंट सैटिस्फाई कर गया। हुण आपां सैकेंड भी चेक कर लेने इस इक्वेशन दे विच। देखो इस इक्वेशन दे विच चेक करांगे साडे कोल की है y = -x + 2। इट मीन असीं इत्थे x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू 2 पुट करनी है। सैकेंड कोऑर्डिनेट ये वाला ही है ना अपने को, ठीक है जी। हुण x की जगह ते असीं 2 पुट करना है, y की जगह ते अपने को देखो आ गया 2 एंड x साडा 0 बन गया +2 ये भी इक्वल आ गया 2 = 2, ठीक है जी। हुण इस वाला लास्ट पॉइंट 2 0 ये भी आपां चेक कर लेने इस इक्वेशन दे विच y = -x + 2 पुट करना सी x की जगह ते 2 है y की जगह ते 0 0 -2 + 2 0 माइनस प्लस माइनस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੀ 3 ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ 1/1 ਫਸਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ y = -x + 2, ठीक है जी। इस बाद अपने को रह गया लास्ट पार्ट। हम सानू साडा सॉल्यूशन तो मिल गया बट फिर भी असीं आपां चेक कर लेने हैं जो भी साडे कोले लास्ट इक्वेशन रहेगी उहदियां वैल्यूज पुट करके। लास्ट इक्वेशन हैगी x + 2y = 6। हुण x की जगह ते असीं पुट करना है -1 एंड y की जगह ते 3। ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। हुण x की जगह ते -1 प्लस y की जगह ते पुट करया 3 = 6, ठीक है जी। -1 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 = 6 ਹੁਣ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6 नॉट इक्वल इट मींस नॉट सैटिस्फाई। तो ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ y = -x + 2। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ, ठीक है जी। ये सीगा साडा 5th क्वेश्चन। हुण आपां चलदे हां अपने नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। हां जी स्टूडेंट अगे अपने कोल हैगा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहते if a work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the direction traveled by the body। कहते अगर असी किसी वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसके ऊपर जी फोर्स लगती है वो की है कॉन्सटेंट फोर्स लगती है, ठीक है जी। इस तो बाद की कह रहे हैं, कहते एक्सप्रैस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो असीं इहदी लीनियर इक्वेशन जिहड़ी हैगी, ठीक है जी, 2 वेरिएबल दी लीनियर इक्वेशन राइट करनी है एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। आपां इहदा ग्राफ भी ड्रा करना है। उस तो बाद की कह रहे हैं बाय द टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। जिहड़ी हैगी असीं कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लैंदे होए आपां एक ग्राफ ड्रा करना है। इट मीनस पहला असीं लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन दे विच असीं की लैणा हैगा जिहड़ी साडी कांस्टेंट फोर्स ਉਹਨੂੰ 5 यूनिट लैंदे होए ग्राफ ड्रा करना है। कहते आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ 10 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ y। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ 5 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ 5 ਯੂਨਿਟ, 5 ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ is directly proportional to the distance travel। distance travel means ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ proportional ਹੋ ਗਿਆ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, y proportional ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ proportional ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5x, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ y। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, y 5x। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ x ਐਂਡ y ਦੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ y ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, 5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ x ਨੂੰ 0 ਨਾਲ 5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਫਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ। ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ का ध्यान रखना है भी जो भी तुसी ये ग्राफ ड्रा करना है तो तुहाडे कोल जिहड़ी ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के उपर ये प्रॉपर नहीं आ रही, जो भी तुसी कॉपी ते बनाओगे तो स्केल नाल ये वाली डिस्टेंस तुसी ने डिस्टेंस जिहड़ी हैगी इक्वल लैनी है हर स्टैप दे विच। ठीक है जी, हुण देखो साडे कोले की बने सी सोल्यूशन जिहड़े आए सीगे, 2 सोल्यूशन असीं फाइंड आउट कीते आ। जदों असीं x की वैल्यू 0 पुट की y भी 0 आ गया, और जदों असीं x की वैल्यू 1 पुट की y साडे कोले की आ गया 5। ठीक है जी, हुण 0 0 पॉइंट साडे कोले ये वाला ही हो गया, इत्थे x भी 0 हुंदा है y भी 0 हुंदा है। ठीक है जी, उस तो बाद साडे कोले देखो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ गया 1 एंड 5। तो साडी इक्वेशन की होगी, ग्राफ की लाइन की होगी की गिवन है, देखो साडे कोले y = 5x। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਸੋ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਦੀ ਵਰਕ ਡਨ ਵੈਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ 2 ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ 2, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = 5x। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਗਈ 10। ठीक है जी, तो केड़ा पॉइंट आ जाएगा अपने को ये वाला मींस x की वैल्यू साडे कोल 2 है एंड y की वैल्यू साडे कोल की है जो करस्पोंडिंग 10 आ गई। इस तरह जदों ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 0 ਲਵਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈल्यू 0 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ then y ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 0। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤੇ 10 ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 rupees toward the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. Draw the graph of the same. मीन्स की कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट्स ने यामिनी एंड फातिमा, ठीक है जी, 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स ने एंड वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज़ कादे लई कि जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड दे विच मींस गरीब लोगों की ला लो, ठीक है, अर्थक्वेक जो भी साडे कोले भूचाल वगैरह आउंदे ने, ठीक है जी, उन्हां तो पीड़ित लोगों की हैल्प करन लई उन्होंने की कीता 100 रुपीज़ जिहड़ा हैगा कंट्रीब्यूट करता।
ठीक है जी। कहते राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाई दिस डाटा, इस डाटे ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਮਿਨਾ ਐਂਡ ਫਾਤਿਮਾ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਰੁਪੀਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਯਾਮਿਨੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ x ਰੁਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ y ਰੁਪੀਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ठीक है जी, की हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो साडी लीनियर इक्वेशन की आ गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों ने मिला के साडे कोल की हो गया 100 रुपीस, मींस दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, किसी ने कितना भी किया हो सकता है। इस तो बाद कहते ये जो भी साडे कोल इक्वेशन आई आप इहनू ग्राफ ते ड्रा करना है। की करते हैं उसके लिए सानू सॉल्यूशन चाहिए होंगे 2 2 ਅਸੀਂ पुट कर लिए, अगर पुट x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू पुट कर ली 50, तो y की वैल्यू क्या होगी देखो इतनी 50 प्लस y इज इक्वल टू 100। 50 दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस y की वैल्यू भी साडे कोल की आ गई 50। इस तो बाद अगर मैं पुट कर ला पुट x इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, 40 पुट करा तो मेरे को y की वैल्यू क्या होगी देखो 40 प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो y की वैल्यू की आ गई 60। ठीक है जी। तो साडे कोल जेडे टू सॉल्यूशन ने वो की आ गए ग्राफ ते ड्रा करांगे। फिर आप इन्हां सारी इंफॉर्मेशन x की वैल्यू मैं पुट की 50, देन y भी मेरे कोल की आ गया 50 एंड x की वैल्यू मैं पुट की 40 एंड y मेरे कोल की आ गया 60। हुण देखो आप इहदा ग्राफ ड्रा करांगे। ठीक है जी, ग्राफ ड्रा करांगे। साडे कोल की हुंदी x एक्सिस वाली लाइन एंड दूसरी हुंदी साडे कोल y एक्सिस वाली लाइन। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो अपने को हाईएस्ट वैल्यू 60 है, मींस मैं इन्हां दे विच 10 10 दा गैप पा के लेना, मींस 10 20 30 40 50 60 एंड 70। ये मेरे को हैगियां y दी वैल्यूज। y एक्सिस हुंदी है अपनी लाइन, ये वाली हुंदी है x एक्सिस। ठीक है जी। इधर भी आपको वही डिफरेंस 10 20 30 40 50। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो ग्राफ ड्रा करिए, अगर नेगेटिव तो कोई है नहीं तो अपन ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक है जी, क्योंकि अपने ਕੋਲ ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ नेगेटिव वैल्यू नहीं आई सारे सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो x 50 है एंड y 50 है, तो सारे कोऑर्डिनेट की हो जाएंगे x 50 एंड y 50, x भी 50 एंड y भी 50 है। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट आ गए 50 50 हो गए दोनों। ठीक है जी। उस तो बाद देखो सारे कोल x की वैल्यू हैगी 40 एंड y दी हैगी 60। x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू आ गई अपने कोले 60। ये वाली 40 ते 60 मिला दो इन्हां इस तरीके नाल। ठीक है जी, जो स्केयर नाल मिलाओगे तुसी सही बनोगे। तो मींस इक्वेशन की सीगी साडी x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया साडा ग्राफ। ठीक है जी, ये सीगा साडा 7th क्वेश्चन। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन की कह रहे हैं, कहते इन द कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर measured in Fahrenheit, whereas in country like India it is measured in Celsius। कहते ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ USA ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। ठीक है जी। अपने को फॉर्मूला दिता हुआ लीनियर इक्वेशन दी हुई है कि अगर साडे कोले सैल्सियस है उन्होंने असीं फारनहीट दे विच किवें चेंज करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर साडे कोले सैल्सियस गिवन है तो असीं उन्होंने फारनहीट दे विच किवें कन्वर्ट करना है, ये साडे कोले लीनियर इक्वेशन बना के एक फॉर्मूला दिता। ठीक है जी। हुण उस तो बाद सानूं की कह रहे हैं, टोटली इस क्वेश्चन दे हैगे 5 पार्ट, आपां 1 बाय 1 जिहड़े हैगे सारे पार्ट सॉल्व करांगे। पहला हैगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट दे विच कहता कहते ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारनहीट फॉर y एक्सिस। इट मींस सानू जो भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है ऊपर, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ग्राफ ड्रा करना है की यूज करते हुए जो साडे कोले फारनहीट है। ठीक है जी। फारनहीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ है x एक्सिस एंड जो साडे कोले हैगा देखो x एंड y। इट मींस जो साडे कोले दो वैल्यूज हो गई, एक होगी सेल्सियस की, एक होगी फारनहीट की।
ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨੇ y ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ f 9/5 c + 32। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है जी। ਹੁਣ अगर मैं अपने को लेके चल पा कि c सेल्सियस की वैल्यू मैं 0 लेके चल, ठीक है जी। ਹੁਣ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ +32 ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9/5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ +32, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ 32, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖੀ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਗਈ 32, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, सेल्सियस की वैल्यू में 5 पुट की तो मेरे को फारनहीट की आ गया, देखो 9/5 × 5 + 32, 5 ਨਾਲ 5 कैंसिल हो गया, 9 रह गया, चलो 9 + 32 दोनों में प्लस करांगे मेरे को क्या आ गया 41। इट मींस जदों मैं सेल्सियस की वैल्यू जी 5 रखी है मेरे को फारनहीट की वैल्यू क्या आ गई 41, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, tan ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ x एक्सिस एंड फारनहीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ y एक्सिस, ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਕਿੰਨਾ 32, ਇਟ ਮੀਨਸ 32 ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਐਂਡ 32। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਇੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈਗੇ 41 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 541। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ f 9/5 c + 32, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फस्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ, व्हाट इज द टेंपरेचर इन फारनहीट, तो फारनहीट के लिए टेंपरेचर की हुआ, ठीक है जी। साडे कोले फार्मूला गिवन है कि गिवन है साडे कोले फार्मूला, अगर ਅਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ f = 9/5 c ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਂਡ f ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਨਹੀਟ, ठीक है जी, +32। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ c गिवन है 30, ठीक है जी, 30 डिग्री सेल्सियस। इट मीन c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 9/5 ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ 30 डिग्री सेल्सियस +32। देखो कैंसिल कराएंगे, कैंसिल हो रहे हैं 5 ਨਾਲ 30 कैंसिल हो रहे हैं, इट मींस कितना आ गया अपने को ਇੱਥੇ 6, ठीक है जी। 9 × 6 + 32, ਹੁਣ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 + 32। ਹੁਣ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 86, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 86, ठीक है जी। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 95 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, व्हाट इज द टेंपरेचर इन सेल्सियस, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ f = 9/5 ਦੇ ਵਿੱਚ c ਹੈ +32। देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, f ਹੈਗੀ 95 ਡਿਗਰੀ, f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 95 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 95 9/5 c + 32। देखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ c 32 ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -32, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9/5 c, ਹੁਣ 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 63 = 9/5 c। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ, 9/5 c ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 63 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9/5 ਹੈ, 5/9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 63, 7 9 ਜਾ 63 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5, 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7 5 ਜਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ if the temperature is 0 degree Celsius what is the temperature in Fahrenheit। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਫਾਰਨਹੀਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। F is equal to 9/5 C plus 32। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ C ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 plus 32। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ F is equal to ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ, 9/5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 0 plus 32, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਲਸੀਅਸ 0 ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਨਹੀਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। F is equal to 9/5 C plus 32। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 9/5 C ਆ ਗਿਆ plus 32। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 32 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 minus 32 ਹੋ ਜਾਊਗਾ is equal to 9/5 C। ठीक है जी। minus 32 is equal to 9/5 C। तो क्या है देखो अपने को आप इन्हें चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। C C की वैल्यू की आ जाएगी -32 इंटू 9/5 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ठीक है जी। हम ये मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा 32 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ 10 and 15 16 -160/9। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 160 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ ਬਣ ਤੇ ਗਿਆ 9, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 0, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਇਹ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 63 7। ठीक है जी। इट मीन्स पॉइंट ला लांगे फिर अपने को 7 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ -7 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 5th ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 5th ਪਾਰਟ, ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ is there temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius if yes it find। ठीक है जी। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਐਂਡ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9/5 C plus 32। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ F 9/5 C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ F plus 32। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ F ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ 9/5 F ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ F -9/5 F। ठीक है जी। पॉजिटिव सी नेगेटिव हो गया। इतने ਅਸੀਂ ਲਈਏ LCM माइनस करिए ਇਹਨੂੰ 5 LCM आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 5F -9F is equal to 32। ਹੁਣ 9F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5F ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -4F ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 is equal to 32। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ F ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ f ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। -4/5 है तो एक ही हो जाएगी इनटू -5/4 4/5 से उल्टा होके -5/4। ठीक है जी। हम देखो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 432 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -5 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 5 -5 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -40 ਡਿਗਰੀ और नहीं। ठीक है जी। इट मीन्स -40 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।